श्रद्धेय सप्तम श्रेणीर पिलामाने तुमको अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। तुमर साहित्य सौरभ बहिर आज रामायण कथा पाठ करवा आशा करुँच तुमको भिडटी अति उपादेय हेब। तेबे तुम रामायण कथा को लिखिचंती भक्त कवि मधुसूदन राव, जीए कि ओडिशार पुरी जिले में 29 जानुआरी 1853 मसीह जन्मग्रहण करथिले। आधुनिक जुगर कवि आउ लेखक भावरे भारतीय आध्यात्मिक दर्शन, वैदिक चिंताधारा और आदर्शर पुनःप्रतिष्ठा निमंते अनेक प्रबंध और कविता से रचना करथिले। वर्णबोध तमे जो पिलाटी बेलू पढ़ी आस वर्णबोध होउची तांकर अनन्य सृष्टि। कविता बड़ी, बसंत गाथा, साहित्य कुसुम, साहित्य प्रसंग आदि तांको द्वारा रचित जनप्रिय पुस्तक। पिला माने आस एबे आमे रामायण कथा आलोचना करिबा। तुमे माने जानियछ अयोध्या शासन करुथिबा दशरथ राजांकर 3 राणी थिले। ज्येष्ठा राणी कौशल्याଙ୍କ पुत्र रामचंद्र, मध्यमा राणी कौकेयीଙ୍କ पुत्र भरत और कनिष्ठा राणीଙ୍କ पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थिले। रामचंद्र मिथिला राजकन्या परम सुंदरी सर्वगुणर अधिकारिणी सीता को विवाह करथिले। दशरथ वृद्ध होई जिबारु निजर ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्रଙ୍କ राज अभिषेक पई प्रस्तुति कले। मात्र पूर्वरु दशरथଙ୍କ ठारू 2टी वर पाइबार प्रतिश्रुति पाइथिले कैकेयी। एणु निज पुत्र भरतଙ୍କୁ राजा करिबा निमंते कैकेयी दशरथଙ୍କୁ 2टी वर मागिथिले। प्रथम वरटी थिला भरत राजा हुअन्तु एवं रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाआन्तु। रामंकर विभिन्न भल गुण जगु प्रजा माने तांकु आदर और भक्ति करुथिले। रामंक वनगमन कथा सुनी घरे घरे क्रंदन शुभागला। रामंक सहित पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण वनगमन करथिले। कौनसी पुत्र घरे नथिबा समय रे प्रिय पुत्र रामंक कथा भाड़ी भाड़ी दशरथ मृत्युवरण करथिले। मामू घरु फेरी भरत शत्रुघ्न वन को जाई रामचंद्र को अयोध्या प्रत्यावर्तन निमंते अनुरोध करथिले। मात्र रामचंद्र पितृसत्य पालन कले मंगल हेब बोली भरतंकु बुझाइथिले। भरत रामचंद्रଙ୍କ पादुकादय सिंहासन रे स्थापन करी राजकार्य चलाइले। भातृभक्त भरतଙ୍କ उदारता जुगे जुगे रहिअछि। पंचवटी रे बास करुथबा समय रे लंकापति रावण आसी माता सीता को हरण करी लंकार अशोक वन रे रखिथिला। सीता को नाना प्रलोभन देखाइथिले मध्य सीता रावणर छलनारे पड़ी नथिले। राम और किष्किंध्यार राजा सुग्रीवଙ୍କ मध्यरे मित्रता सृष्टि होइथिला। सुग्रीवଙ୍କ अनुचर हनुमान समुद्र पारी होई लंकागढ़ सीता को ठाब करथिले। रामचंद्र बानर सेना साहाय्य रे समुद्र रे सेतुबंध बांधी रावण सहित युद्ध करथिले। भीषण समर रे लंकार अनेक दुष्ट राक्षस समेत रावणर पुत्र इंद्रजित भाई कुंभकर्ण निहत होइथिले। शेषरे रावण मध्य रामंक शରରେ विनाश होइथिला। रामचंद्र रावणर भाई विभीषण को लंकारे राजा कराइथिले। कुहा जाए माता सीतांको आखिर अश्रु काल अनल सदृश स्वर्णिम लंका को जाली पड़ी छारखार कर देइथिला। रामचंद्रको अयोध्या प्रत्यावर्तन समस्त राज्य रे आनंदर वातावरण खेलाई देइथिला। प्रजानुरंजक रामचंद्र प्रजा को संतुष्ट करिबा पई सीतांको जंगल रे थिबा वाल्मीकिंको आश्रम को पठाई देइथिले। वाल्मीकिंको आश्रम रे माता सीता लव और कुश को जन्म देइथिले। रामचंद्र अश्वमेध यज्ञर आयोजन करी मध्य द्वितीय विवाह करि नथिले। यज्ञ रे स्त्रीर आवश्यक पड़िबारु से सीतांको सुनार मूर्ति स्थापन करथिले। यज्ञस्थल रे वाल्मीकिंक सहित आसीथिबा लव और कुश रामंक चरित गान करथिले। वाल्मीकि सभा मध्यरे रामचंद्र सीतांको ग्रहण करंतु बोली कहिथिले। मात्र कुटिल प्रकृतिर लोक नीरव रहिबारु माता सीता भूमि रे पड़ी मूर्छा जाई प्राण विसर्जन करथिले। पिला माने शब्दार्थ गुड़ी को आलोचना करिबा। प्राचीन कहले पुरुणा, अनुगत कहले विश्वस्त, अंगीकार कहले शपथ,
प्रतिज्ञा बा सम्मत, लंघन कहले डेइबा, प्रस्थान कहले पलाई जिबा, विस्मय कहले आश्चर्य, अंतःसत्त्वा कहले गर्भवती, पाणी ग्रहण कहले विवाह, पादुका कहले तुमे जानिଛ कठाउ बा जता, तदनंतर कहले तापरे, दुर्मति कहले दुष्ट प्रकृति, बसन कहले वस्त्र, दार कहले पत्नी स्त्री बा भार्या, कालानल कहले प्रचंड अग्नि बा भयंकर निया, जमज कहले जाड़ा, स्वर्ण कहले। पिलामाने तुम बही रे अभ्यास जो दिया जाइछि से प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। 1 नंबर क प्रश्न, रामंक वनगमन खबर पाई अयोध्यावासी काहींकी क्रंदन कले? उत्तर, रामंकर विभिन्न सद्गुण देखि प्रजा माने तांको प्रति अनुरक्त थिले। राम राजा हेबे जानी प्रजागण अत्यंत आनंदित हेउथिले, मात्र रामंक वनगमन खबर पाई अयोध्यावासी क्रंदन कले। ख नंबर प्रश्न, कैकेयी दशरथंकु केउ दुईटी बर मागिथिले? उत्तर, कैकेयींक प्रथम बर थिला भरत अयोध्यारे राजा हुअन्तु एवं रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाआन्तु। ग नंबर प्रश्न, दशरथ केउ परिस्थिति रे प्राणत्याग कले? उत्तर, चारि पुत्र घरे नथिबा समय रे निजर प्राणप्रिय पुत्र रामचंद्रंक कथा भाड़ी भाड़ी दशरथ प्राणत्याग कले। घ नंबर प्रश्न, भरत चित्रकूटरू फेरी किभଳି राज्य शासन कले? उत्तर, भरत चित्रकूटरू फेरी रामंक पादुका द्वय सिंहासन रे स्थापन कले, राजभोग परित्याग करी बळकळ बसन परिधान और फलमूल आहार करी राजकार्य चलाइले। व नंबर प्रश्न, सीता वाल्मीकि आश्रम रे काहींकी आश्रय नेले? उत्तर, सीतांक चरित्र प्रति किछि कुटिल लोक संदेह करिथिले, एणु प्रजानुरंजक राजा रामचंद्र सीतांकु लक्ष्मणक द्वारा वाल्मीकिंक आश्रम को पठाई देइथिले। पिलामाने एही भଳି उत्तर सब निज भाषा रे मध्य अति सरल भाव रे लिखि परिबो। पिलामाने 2 नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। 2 नंबर क प्रश्न, सीता लंकागढ़ रे थिबा खबर रामचंद्र किपरि पाइले? उत्तर, लंकापति रावण सीतांकु हरण करी नेई अशोक वन रे रखिथिला। रामचंद्र सीतांकु न पाई किष्किंध्यार राजा सुग्रीवंक सहित मित्रता कले। सुग्रीवंक अनुचर वीर हनुमान समुद्र पारी होई लंकागढ़ को जाइथिले। लंकार अशोक वन रे सीतांकु ठाब करी हनुमान सीतांको खबर रामचंद्रंकु देइथिले। ख नंबर प्रश्न, रावण को दुर्मति बोली कहिबार कारण कौन? उत्तर, रावण थिला दुष्ट प्रकृतिर, से सीतांकु पंचवटीरू सन्यासी बेशरे हरण करिथिला। सीतांकु विभिन्न भय और प्रलोभन देखाई निजर पत्नी करने चेष्टा करिथिला। अन्यर स्त्री हरण करिबा भली दुष्ट कार्य निमंते रावण को दुर्मति बोली कहा जाए। ग नंबर प्रश्न, रामायण रे भातृभक्तिर की सूचना मिले? उत्तर, रामायण रे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारि भाईको 3 मांकर 4 संतान थिले, तथापि 4 भाई मध्यरे गभीर स्नेह थिला। रामचंद्र वनगमन समय रे लक्ष्मण मध्य राजसुख त्याग करी वनगमन करथिले। भरत और शत्रुघ्न मामू घरु फेरी राम लक्ष्मण को वनरु फेराई आनिबा पई जाइथिले। रामचंद्र अमंग हेबारु भरत रामंकर कठाउदय आनी सिंहासन रे रखिथिले। एही भली भाबरे रामायण रे भातृभक्ति फुटी उठिछि। घ नंबर प्रश्न, रामचंद्र को द्वितीय विवाह करिबा पई केउ माने ओ काहींकी परामर्श देले? उत्तर, रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ आयोजन करिबा समय रे सीता वाल्मीकि आश्रम रे थिले। घ नंबर प्रश्न, रामचंद्र को द्वितीय विवाह करिबा पई केउ माने ओ काहींकी परामर्श देले? उत्तर, रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ आयोजन करिबा समय रे सीता वाल्मीकि आश्रम रे थिले। स्त्री बिना अश्वमेध यज्ञ साधित हुए नाही बोली ताहांकर पात्र मित्र माने द्वितीय बार विवाह करिबा निमंते परामर्श देले। 2 नंबर व प्रश्न, रामचंद्र लवकुशंकर परिचय पाइले किपरि? उत्तर, रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ आयोजन करिथिले। निमंत्रण पाई वाल्मीकि यज्ञ रे जोग देइथिले। वाल्मीकि सहित लव और कुश यज्ञस्थल को आसीथिले। वाल्मीकि आदेश रे लव और कुश यज्ञ स्थान रे रामायण गान करिथिले। सेमानंकर आवृत्ति रे राम सीतांकर सादृश्य देखि राम विस्मित होई वाल्मीकि लव और कुशर परिचय मागी थिले। 3 नंबर को जीवा सरलार्थ लिखिबा। 3 नंबर क, राज्य रे समस्त लोक
ଡ୍ୟାସ୍ 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 ରଳ ଉଠିଲା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ବହିର ରାମାୟଣ କଥା ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ରାମଙ୍କ ବନଗମନ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଅନେକ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ରାଜା ହେବା କଥା ଶୁଣି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଯିବା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭିଲା। ଏଠାରେ ଲେଖକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିପାରିବ। 3 ନମ୍ବର ଖ ସରଳାର୍ଥ, ତାହାଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ 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 କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ବହିର ରାମାୟଣ କଥା ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଭରତଙ୍କ ଭାତୃଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭରତ ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରି ଜାଣିଲେ ରାମ ବନଗମନ କରିଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କୁ ବଣରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭରତ ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବହୁତ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ନ କରିବାରୁ ଭରତ ରାମଙ୍କର ପାଦୁକାଦ୍ୱୟ ଆଣି ସିଂହାସନରେ ରଖି ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଭରତ ନିଜକୁ ବନବାସୀ ମଣି ବକଳ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରିଥିଲେ। ଭରତଙ୍କ ଏଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରଳାର୍ଥ 3 ନମ୍ବର ଗ, ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ 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 ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ବହିର ରାମାୟଣ କଥା ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସୀତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁଧାରାକୁ କାଳରୂପକ ଅଗ୍ନି ସହିତ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଲା। ନାନା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅସୁର ମେଳରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ସୀତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଅଶ୍ରୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ରାବଣ ସହିତ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର ନାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲେଖକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ରାବଣ ଲଙ୍କାପତି, ପଞ୍ଚବଟୀ ସୀତାହରଣ, ଦୁଷ୍ଟଦାସୀ ମନ୍ଥରା, 2ଟି ବର ଅଙ୍ଗୀକାର, ହନୁମାନ ଅନୁଚର। ଏବେ 5 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନୁଗତ କହିଲେ ପ୍ରିୟ। ଗୀତା ମିତାର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଅଟେ। ପାଦୁକା ମାନେ ଜାଣିଛ କଠାଉ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକେ କଠାଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅନୁରକ୍ତ ଯାହାର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଚାକରଟି ମାଲିକଙ୍କ ପୂରାପରି ଅନୁରକ୍ତ ଅଟେ। ଦୁର୍ମତି ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ଦୁର୍ମତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କାଳାନଳ କହିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି। ଘରଟି କାଳାନଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଯମଜ କହିଲେ ଯାଆଁଳା। ଯମଜ ସନ୍ତାନମାନେ ଠିକ୍ ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନମ୍ବର, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପ୍ରାଚୀନ ନବୀନ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନିଷ୍ଠା, ଅନୁରାଗ ବିରାଗ, ସଦ୍ଗୁଣ ବଦ୍ଗୁଣ, ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। 7 ନମ୍ବର, ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ରାଜା ରାଣୀ, ଭାଇ ଭାଇର ଭଉଣୀ ବା ଭାଉଜ ହୋଇପାରିବ। ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ, ପିତା ମାତା, କୁମାର କୁମାରୀ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ନର ନାରୀ। ତୁମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଆହୁରି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ବହିରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପାଠକୁ ଯେତିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତୁମର ସେତିକି ମନେ ରହିବ ଆଉ ତୁମକୁ ସେତିକି ସହଜ ଆଉ ସରଳ ମନେ ହେବ। ପିଲାମାନେ, 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ଦିନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା।
ମୃଗୟାରୁ ଫେରି ସୀତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନାନା ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ତଥାପି ସୀତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଅନୁଚର ହନୁମାନ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନର ସେନାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଚାରୁ ହର୍ମ୍ୟଶାଳିନୀ ଲଙ୍କାପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ, ପ୍ରାଚୀନର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପୁରୁଣା ପୁରାତନ। ବସନ ବସ୍ତ୍ର ବାସ, କଠାଉ ପାଦୁକା ଜୋତା, ନିଆଁ ଅନଳ ଅଗ୍ନି, ନୟନ ଆଖି ନେତ୍ର, ଦାର ପତ୍ନୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ। ପିଲାମାନେ କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତୁମର ପାଠଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମନେ ରହିବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖିବା। 10 ନମ୍ବର କ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ନ କରି ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖ। କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ। ଗ। ପରିଶେଷରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ଶରରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ଘ। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲେ। 11 ନମ୍ବର 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। 11 ନମ୍ବର କ। ଭରତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଭରତ ଥିଲେ ନିର୍ଲୋଭ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାତୃଭକ୍ତ। ରାଜା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଭରତ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିନଥିଲେ। ଭ୍ରାତା ରାମଙ୍କ ପରି ଭରତ ବକଳ ପରିଧାନ କରି ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଭରତଙ୍କ ଉଦାରତା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କୁଶ ଓ ଲବ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ କିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲେ? ଉତ୍ତର। ଲବ ଓ କୁଶ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଦେଶ ମତେ କୁଶ ଓ ଲବ ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧୁର ଗାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା। କେବଳ ଏଭଳି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଅତି ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। କେବଳ ବହି ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତୁମର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଲେଖିଲା ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଆଉ ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ କରିବ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଖିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତିକି କହିଥିବ, 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କହିଥିଲେ 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, 100ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କହିଥିଲେ 100ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଏମିତି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଖାପ ଖାଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାମାୟଣରୁ କେଉଁ ସୁଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ଉତ୍ତର। ରାମାୟଣରେ ଭାତୃଭକ୍ତି ଫୁଟି ଉଠିଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଉପୁଜି ନାହିଁ। ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀକୁ ହରଣ କରିବା ଅଥବା ଅନ୍ୟ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଗର୍ବ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ରାଜା ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ହେବା ଉଚିତ। ସାଧୁ ବେଶ ଦେଖି ଅନ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ମଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁନାର ହରିଣ ଭଳି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷକୁ ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଏକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମାଜର ହିତକର ଅଟେ। ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ବିନାଶର କାରଣ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ରାମାୟଣ କଥାରୁ ଏହିସବୁ ନୀତିଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହାର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କୈକେୟୀ କାହାର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ବର ଦୁଇଟି ମାଗିଥିଲେ? ଉତ୍ତର। କୈକେୟୀ ଦୁଷ୍ଟଦାସୀ ମନ୍ଥରାର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ବର ଦୁଇଟି ମାଗିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚବଟିରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜେ କରି ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଷୟଟି ତୁମର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ। ବିଷୟଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏବେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ପ୍ରାଚୀନ। ରାମାୟଣ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପ୍ରାଚୀନ କହିଲେ ପୁରୁଣା। ବର୍ଜନ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଖରାପ ଗୁଣକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ସର୍ବଦା ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ମର୍ମାହତ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା। ପୁତ୍ରର ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇ ମା ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ରାଜାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନୃପବର, ନୃପତି, ନରପତି, ଭୂପ, ନରେନ୍ଦ୍ର। ଭାଇର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭ୍ରାତା, ଅଗ୍ରଜ। ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅନଳ, ତାପ, ହୁତାସନ, ବହ୍ନି, ପାବକ, ନିଆଁ ଇତ୍ୟାଦି। 4 ନମ୍ବର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ପାଣି କହିଲେ ଜଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି କହିଲେ ହାତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବର, ବର, ବର। ବର କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବର କହିଲେ ବରଗଛ, ବର କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର କହିଲେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥିବା ପୁରୁଷ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଣି ଗ୍ରହଣ, ପାଣି ଗ୍ରହଣ କହିଲେ ବିବାହ, ତେଣୁ ପାଣିର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ହାତ। ପାଣି କହିଲେ ଜଳ, ପାଣି କହିଲେ ହାତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତୁମର ଭାଷାଗତ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ସଠିକ୍ ବନାନଟିକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅଯୋଧ୍ୟା। କୈକେୟୀ, କୈକେୟୀ। ଅଙ୍ଗୀକାର, ଅଙ୍ଗୀକାର। ବାଲ୍ମୀକି, ବାଲ୍ମୀକି। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ତୁମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଛି ଲେଖିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।